वंदे मातरम पिलाने प्रथमे आमे परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ को उद्देश्य गोटे सेकेंड नीरव प्रार्थना करी साइलेंस। ओह मु आज सप्तम श्रेणी आम साहित्य बही दीर्घ सूत्रीर पथ विषय पढ़ाक जाऊँगी। यही सप्तम श्रेणी साहित्यटी पूर्वर मंटू भाई पढ़ुले से विषयटी आज मु पढ़ाक जाइए। तेणु तुम्हें मैंने मन दे शुण। मु प्रथमे कौन करी ना प्रथमे हूँ दीर्घ सूत्रीर पथ दीर्घतम पथ से पथ विषय एठारे दीर्घसूत्री पथ प्रबंध एक प्रबंध ये प्रबंध सीमा और युव समाज को एक चेतनाधर्मी वार्ता देइछन्ती। एठारे जड़े पथभ्रष्ट युवकर चरित्र को सुंदर भाव चित्रण करछन्ती। से विषय आम आज पढ़ू कौन ना दीर्घ सूत्रीर पथ। प्रथमे मु तार रिडिंग पढ़ुची तापरे ताकू सरल भाषा रे बुझाई। पथ पार्श्व बहु रंगर रंजित फूल गुड़िक चक्षुरे भरी देखाती आनंद। छोट छोट गछर गंठी बहुल शाखारे पुली सबू लाल टहटह दिशुथांती। आउ सबू दूर रे पाचिला शस्य उपरे सूर्य ढालुथांती सुनार किरण। तरुण पथिकटिए चली द्रुत गति मन खुशी सकाळ शुद्ध वायु ग्रहण कर चली देखी मने हुए से अति सुखी। भविष्य किसी चिंता नहीं। जो रास्ता से धरी ताहा एक छकरे मिसी सेठारू अनेक शाखा रास्ता नाना दिगरे विस्तृत। युवकटी देखा पाई विभिन्न दिगरे लोक मानकर यातायात पथ चिन्ह। सूर्य आकाश में उज्जवल हो उठी। गछ डालर पक्षी माने गानर तो अपूर्व सुंदर दिवसर पूर्ण आभास परिप्रकाशित। बिना विचार पथिक निजर निकटतम पथटी को बाछि नहीं। पथटी वास्तव में सुविधाजनक बोली बोध होउछि। क्षणक से मने मने भावुछि आउ एक पथ से बाछि नियंता। मात्र जे पथटी से बाछि सारी जदि ताहा व्यर्थ हुए तेबे पदचिन्ह देखि से फेरी आसबार यथेष्ट समय रही। एतिक बेले से जेपरी काहार कंठस्वर शुणिला फेरी जा तुमे ठीक पथरे जाऊ किंतु तार चतुर्पार्श्व जहाँ किछि विद्यमान सबू ताकू मुग्ध संतुष्ट करुछि। तार कौन करबा उचित हेबो से जाने कौन सिद्धांत उपनीत न होई से आगे चली। क्षणक आनंद से विभोर हुई कंठस्वर से उत्तर देउछि आउ टिके तापरे मु से विषय चिंता करी। मोर यथेष्ट समय अछि। ता पार्श्व चतुर्पार्श्वर वन्य घास मान ता कान रे फुसफुस करी कहले परे 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 आ सूर्य जेतेबेले तांकर खर रश्मि रे वायुमंडल को उत्तप्त करी तुलंती सुगंध समीर शेखर करवा कि मधुर। परे परे पथिकटी आगे चल पथ प्रशस्त हो उठे। दूर स्वर शोभे कुआड़े चली आए निर्बोध देखी पारुनी जे तुम्हें ध्वंस पथरे तुम्हें अल्प वयस्क आसो आम आड़े आसो। सत्य शिव सुंदर आड़े सहज कोमल आड़े विपदगामी हो जाओना। उपस्थित समय निद्रा जाओना। भविष्य निमित्त जागरित हो से अवांछित वाणी प्रति पथिक उत्तर दे। परे परे पार्श्वस्थ पुष्प गुड़िक ताको परिहास करी उत्तर देले। परे परे पथ क्रमे क्रमे विस्तृत हो चली। सूर्य आकाशर शिखर देश दिवस उठी उज्जवल। पथटी एक रास्ता परिणत हो जाए। तेणु आम दीर्घसूत्र पथ कौन ना छात्र एवं युव समाज को श्रीमान कौन चेतनाधर्मी वार्ता देइछन्ती। जो
ଧର ତୁମେ ହଉ ବା ଯୁବକ ବା ଛାତ୍ର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସେଇଭଳି ଏକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକର କାହାଣୀ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାହାଣୀ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତା ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜିତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଉ ବା କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉ ଦେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲାଲ ହଳଦୀ ଗୋଲାପୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏଇ ଯୁବକଟି ଚାଲିଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତା ଆଖିରେ କ'ଣ କରିଛି ଭରି ଦେଇଛି ସେଇ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଗଣ୍ଠି ବହୁଳ ଶାଖାରେ କୁଳି ସବୁ ଲାଲ ଟହଟ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହି ବଇଁଚ କୁଳି, ଆଙ୍କ କୁଳି ବା କାନ କୁଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ବୁଦାବଳି ଗଛ। ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ସବୁ ଲାଲ ଟହଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଳି ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାଖରେ, ଆଗରୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା ଏଭଳି ଆଉ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମାଟି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଗଣ୍ଠି ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ଏସବୁ କୋଳି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲାଲ ଟହଟ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଦୂରରେ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳୁଥାନ୍ତି ସୁନାର କିରଣ। ବହୁ ଦୂରରେ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଳୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଶସ୍ୟ ବା ଗହମ ହଉ ଧାନ ହଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ଝଲମଲ ଦେଖାଯାଏ, ସତ ଯେପରି କ'ଣ ସୁନା ଭଳି ତାହା ଝଟକୁଛି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶସ୍ୟ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତରୁଣ ପଥିକଟିଏ ଚାଲୁଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ମନ ଖୁସିରେ ସକାଳ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେହକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେହକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଏତେ କଳୁଷିତ ବା ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁବକଟି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରି ସକାଳେ ଚାଲିଛି। ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ସେ ଅତି ସୁଖୀ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ବା ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି ସେ ଆଗାନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, କି ଡାକ୍ତର ହେବ, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ବା ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ହେବ, ବା ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକ ହେବ, ଏହିସବୁ ଆଶା ନେଇ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଯଦି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ ତେଣୁ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ଏବଂ ପଛେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ନେଇକି ଆଗେଇବା। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ନେଇକି ଆଗେଇବା ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏସବୁ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେ ଧରିଛି ତାହା ଯାଇ ଏକ ଛକରେ ମିଶି ଓ ସେଠାରୁ ଅନେକ ଶାଖା ରାସ୍ତା ନାନା ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗା ଥାଏ, ଛକ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ
मुख्य रास्ता थाए। मुख्य रास्ता से मुख्य चारिपटे कौन होता है ना सब शाखा रास्ता चार दिगरे विस्तृत होता है ताको छक कहुए। से भाई ये लोकटी जो जाऊँगी विभिन्न सेठार अनेक शाखा रास्ता विभिन्न दिगरे विस्तृत हो रही। आमे भी आमर भविष्यत रे आमे कौन हबू कौन करूँ तेणु गोटे मेन रास्ता अच्छी से रास्तार विभिन्न शाखा दिग अच्छी से शाखा दिगरे आम अग्रगति कले आम कौ रास्तार गले आम ठीक रास्ता पाइपर ठीक रास्ता पाइपर से रास्ता को आम आपणे नवा। ये गोटे विभिन्न दिगरू आसी मिश्री छक रास्ता और सेठा अनेक शाखा रास्ता नाना दिगरे विस्तृत चारिआड़ को लंबी जाइए। युवकटी देखा पाई विभिन्न दिगरे लोक मानकर यातायातर पद्धति लोक मैंने जाऊे आसुवे पाद चिन्ह पड़ी था तुम देखि बाली माटी ये सब रास्तार कादू हो रास्ता से चलीगले पाद चिन्ह पड़े ये सब देखो। सूर्य आकाश में उज्जवल हो उठी गछ डालर पक्षी मारे गानरत अपूर्व सुंदर दिवसर पूर्ण आभास परिप्रकाश। सूर्य आकाश में उज्जवल हो उठुंट जिते सूर्य प्रथमे उदय होती पूर्व आकाश लाल वर्ण हो देखा जाती किरण सकाल कौन हुए कोमल बा नरम थाए। आस्ते आस्ते जो दिन बढ़ी चले से कौन हुए दिवस है दिन पूर्ण आभास परिप्रकाश करी तार पूर्ण किरण प्रदान कर चली बिना विचार रे पथिक अपूर्व सुंदर दिवसर पूर्ण आभास परिप्रकाश। आउ जेतेबेले दिन हो जाए राति हो जाए कौन करती पक्षी माने तांको गुहर को बा तांको नीड़ को फेरी जाती किंतु एई जो जेतेबेले सकाळ हुए पक्षी माने किचिर मिचिर करी तांको बसारू बाहरी से तांकर खाद्य अन्वेषण रे बाहरी जाती एवं से किचिर मिचिर शब्द को गाल्पिक गानरत बोली वर्णना कर। अपूर्व सुंदर दिवसर पूर्ण आभास परिप्रकाश बिना विचार रे पथिक निजर निकटतम पथटी को बाछि नहीं पथिक से कौन विचार करनी कौ रास्ता जो कौन न कर से बिना विचार आम गोटे कार्य करने को गले कौन विचार विमर्श हो कार्य करने हुए यदि विचार विमर्श हो कार्य न करूँ तुम कार्य आम अग्रगति करें। ठीक से ये कौन विचार विमर्श विचार न करी से कौन कर पथिकटी तार गोटे रास्ता निजर पथिकटी निजर निकटतम पथटी को पाख पथटी को सी बाछि पथटी वास्तव में सुविधाजनक बोली बोधे होती से कौच यही पथरे गले मुझे ठीक भाव में सुविधाजनक भाव में मो लक्ष्य स्थल में पहुँची पारि क्षणक से मने मने भावुची आउ एक पथ से बाछि नियंता मात्र क्यों पथटी से बाछि सारी जदि ता व्यर्थ हो से कौची जदि से गोटे पथ बाछि नहीं से कहे आम जा गोटे रास्तार आम चलुँ जाई धर बर्तमान बड़ंगा जा आम जदि विद्यु जाई बुली बुली जा रास्ता तो बहुत दूर आम जदि एवटू बाहर ये दे बद्राज बुद्ध जा आम रास्ता कम बाट हो तेणु सी भावुची कौन जे जो पथ मुझे बाछि नहीं मोर ये पथटार जीवार अच्छी सुरु बालेश्वर जिमी यही पथर जिमी जदि से पथटा से बाछि नहीं से पथटा जदि से छाड़ी दे सर्टकटिया पथ जाऊँगी से पथटा तार व्यर्थ हो तेरे पद चिन्ह देखि से फेरिबार यथेष्ट समय रही से पाद चिन्ह बा देखिकी से केमिति फेरी आसी परिबो तार लक्ष्यस्थल को बा लक्ष्यस्थल फेरी आसी परिबो से कथा से कहूँ से जब कहार कंठस्वर शुणला यही सब भाबु भाबु चिंता करूँ से जब कहार कंठस्वर शुणला कौन फेरी जाओ तुम्हें ठीक पथरे जाओ तुम्हें जो पथ जाऊच बा तुम्हें जो पथ बाछिच से पथ ठीक नुहे तुम्हें फेरी जाओ तुम्हें से पथरू तू फेरी जा तुम्हें ठीक पथरे जाऊन
ତମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମ ଠିକ ରାସ୍ତା ଧରି ନାହ। କିନ୍ତୁ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ସବୁ ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ଚାରି ପାଖରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି। ତାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ସେ ଜାଣେ ନା। ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନା। କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କ୍ଷଣକର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିଭୋର, ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ସେ କ୍ଷଣକ ସୁଖରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲ, ଆଉ ଟିକିଏ କୁହ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆପଣ ଯିଏ କହୁଛି ଯେଉଁ ରହିଯାଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛ ସେ ପଥଟା ଠିକ ପଥ ନୁହେଁ, ସେଇ ପଥ ବିଷୟରେ ଠିକ ପଥ ନୁହେଁ, তুমি ଯାହା କହୁଛ ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଏଇଭଳି ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛି। ସେଇ ପଥଟା ଠିକ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବନ୍ୟ ଘାସମାନ ତା ଉପରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ପରେ ସେ କହିଛି ହଁ। ତା ଚାରି ପାଖରେ ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଛି, ସେ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖର ରଶ୍ମିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତୁଳନ୍ତି, ସୁଗନ୍ଧ ସମୀର ସେବନ କରିବା କି ମଧୁର। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ତା ଖର ଉଷ୍ମ ରଶ୍ମିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତୁଳନ୍ତି, ତା କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖର ରଶ୍ମିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତୁଳନ୍ତି, ସୁଗନ୍ଧ ସମୀର ସେବନ କରିବା କି ମଧୁର। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କର ଖର ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରଶ୍ମିରେ କିରଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତୁଳନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସୁଗନ୍ଧ ଅତି ସୁବାସିତ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ବହି ଚାଲେ କରିବା, ସେବନ କରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରି ମଧୁର ଅଟେ। ପରେ ପଥିକଟି ଆଗେଇ ଚାଲେ, ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ପଥିକ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଚାଲେ, ପଥିକଟି ଆଗେଇ ଚାଲେ, ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଦୂରରୁ ସ୍ୱର ଶୁଭେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛ? ଦୂରରୁ ଶୁଭେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛ? ପୁଣି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଆସେ, କ'ଣ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛ? ହାୟରେ ନିର୍ବୋଧ, ଦେଖିପାରୁନ ଯେ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ଆସ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସ, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଆଡ଼େ ଆସ, ସହଜ ଓ କୋମଳ ଆଡ଼େ ବିପଦଗାମ ହୋଇ ଯାଅନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସ, ଏ ତୁ ନିର୍ବୁଧ କ'ଣ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପଥରେ ଗଲେ ସେ ପଥଟା ସୁଗମ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଗମ, ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁ ସେଇ ପଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ତୁ ସେ ପଥରେ ଯାନା, ତୁ ଏତେ ନିର୍ବୁଧ ବୋକା, ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଯାଉଛ। ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରେ, ସେ ଠିକ ପଥ ନେଇ ତା ଜୀବନ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସ ପଥର ଜୀବନ ଗଠନ କରେ, ସେତେବେଳେ ମା, ବାପ, ଗୁରୁଜନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ ପଥରୁ ଭଲ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ପଥକୁ ପୁଣି ଯାଏ, ତାର ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ପଥ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଏ। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଧ୍ୱଂସ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଫେରିଆସ, ସେ ପଥକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେ ପଥଟି ହେଉଛି ଧ୍ୱଂସର ପଥ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ତୁମର ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ତୁମର ବୟସ କମ୍, ଆସ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସ, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସ,
सत्य शिव सुंदर आड़े जो सत्य शिव सुंदर यही आड़कू तुम्हें आस तुम्हें तुम पथटी कौन हम सहज ओ कोमल हो पार। तेणु तुम पथ सहज और सुंदर हो पार। सहज और कोमल आड़े विपदगामी हो जाओना, तुम विपदगामी हो जाए ना। यही सत्य शिव सुंदर आड़क आस तुम पथ सहज और कोमल हो। उपस्थित समय निद्रा जाओना, भविष्य निमित्त जागरित हो। तुम्हें निद्रा दाओना भविष्य तुम्हें कौन हम कौन कर देश मातृका कौन कर निज जीवन में कौन कर तुम्हें जाग्रत हो, निद्रा जाओना। ये उपयुक्त समय, तेणु ये उपयुक्त समय गोटे पिलार से भविष्य नागरिक सी जदि छोट बेलू ता जीवन को नष्ट करदेव, तार ठीक पथ न बाछब ठीक पथरे न जीव, से पथ को छाड़ी ध्वंसा भी मुखे गति कर तमें से दिन भविष्य से जड़े बड़ मनुष्य हो पार ना। से कथा कहते ठीक समय तुम्हें निद्रा जाऊ ना, यहीटा हूँ तुम उपयुक्त समय, जीवन गठन कर समय। यही समय तुम्हें निद्रा जाऊ ना, भविष्य निमित्त जागरित हो। भविष्य निमित्त तुम्हें जागरित हो। से अवांछित बाणी प्रति पथिक उत्तर देला। से अवांछित बाणी शुणी पथिक कौन उत्तर देला ना, परे 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 से पथिकटी से जो युवकटी जाऊला से उत्तर देला परे परे परे। पथ क्रमे क्रमे विस्तृत हो चली। सूर्य आकाशर शिखर देश, शिखर माने पूरा आगरे द्वीपर समय दिवस हो जाए उज्जवल। जिते द्वीपर समय सूर्यंकर आलोक अति उज्जवल था, तेणु से आलोक उज्जवल कौन हो उज्जवल दिवसटी दिनटी उज्जवल हो उठी। पार्श्वस्थ पुष्प गुड़िक परिहास कर उत्तर देले परे पथ क्रमे क्रमे विस्तृत हो चली। से कौन करछि ना जिते परे कही वर्तमान नुहे मुझे करी देख तुम गोटे कम धर आज तुमको पाठ पढ़ा दि जाए डब्ल्यू करने दिखाई तुम जब से डब्ल्यूटा को कह मुझे आज करी नहीं काली की करी काली 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 चलो किंतु से पाठ पढ़ाटा हो पार ना तुम श्रेणी में पछुआ हो। तेणु सब जो कम जिते बड़े करवा उचित ठीक समय करवा उचित। ये कही परे 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 पार्श्वस्थ पुष्प गुड़िक परिहास कर उत्तर देले पाखरे पुष्प बा फूल गुड़िक परिहास कर परे पथ क्रम क्रमे विस्तृत हो जाए। जिते पथ से तार जो भविष्य गठन कर पथ क्रमे लंबा हो जाए। आज कम आज न करी आज कम पकड़ देमी पुणी काली किसी कम रही शेष बहुत काम होपारि ना गोटे ठीक सिद्धांत पहुंची पारि ना। तेणु पथटा कौन हम विस्तृत हो बड़ हो। सूर्य आकाश रे शिखर देश सूर्य कौटी पूरा शेष शिखर से कौन हुए ना पूरा उज्जवल किरण सूर्य प्रदान करिथांती टाण करता दीपर समय टाण कर पथिकटी एक रास्तार परिणत हो जाए। पथिकट एक पथरे परिणत हो जाए। से पथिकटी रास्ताटी वर्तमान सरल और धूलिपूर्ण दुई धार वृक्षर श्रेणी दंडायमान एक क्षुद्र झरणार कलकल नाद
କିନ୍ତୁ ବୃଥାରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଏହି ଅନ୍ତହୀନ ରାସ୍ତାର ସେ ସବୁ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେ ରାସ୍ତାଟି ତାର କ'ଣ କଣ୍ଟକିତ ବା ଧୂଳିମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଧୂଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତା ସରଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ତା ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଧାରରେ ବୃକ୍ଷର ଶ୍ରେଣୀ ଦଣ୍ଡାମାନ ଦୁଇ ଧାରରେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ଦେଖିବ। ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଝରି ଝରି ଆସିଥାଏ, ତାର କଳକଳ ନାଦ, ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ, କିନ୍ତୁ ବୃଥାରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖୋଜୁଛି, କେଉଁଠି ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଅନ୍ତହୀନ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ଯେ ଖୋଜି ପାଉନା। ତମେ ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ତମେ ମଧ୍ୟ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ସନ୍ଧାନ କରି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁବକଟି ଅନ୍ତର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରି ଚିତ୍କାର କରିଲା, ମୁଁ କେଉଁଠି, କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଯା ସେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ଭାବିବି, କିଛି କରିବାର ଦରକାର ବା କ'ଣ? ଏହି ଅନ୍ତହୀନ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଭାସି ଚାଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କାଲି ଏସବୁ ବିଚାର କରିବି। ସେ କହିଛି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରକାର ଅଜ୍ଞାତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରି ଚିତ୍କାର କରିଲା। ବୋଧ କରି କ'ଣ କଲା ନା ଚିତ୍କାର କଲା, ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁଠି, କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଧର ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ, ତମେ ଏଠୁ ସୋର ବାବା ତୁମେ ଯିବ ଏଉଠୁ କଟକ, ତେଣୁ ତମେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ କଟକରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମେ ଚାଲିଥିବ। ନା ନା ମୁଁ ସୋରରେ ବା ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିତ୍କାର କରି କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଲା ଭଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ଭାବିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଭାବିବି, କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତହୀନ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଭାସି ଚାଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କାଲି ଏସବୁ ବିଚାର। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କାଲିକି ମୋ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ହେବି, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଭାବୁଛି ନା ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ ପଥରେ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯିଏ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଶିବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଇଥାଏ, ସେ ଠିକ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି କାମ ଆଜି ନ କରି କାଲିକି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଚେତନ ନ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପଛେଇ ଯିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇ ଗଲେଣି, ରାସ୍ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକ୍ ଗଛର ଧାଡ଼ି, ଏକ ଗିରିପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଥିକଟି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହେବା ପରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା କ'ଣ, ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଗଣ୍ଠି ବହୁଳ କୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକ୍ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିଜ୍ଞାସା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଗିରିପଥ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗିରିପଥ ପାହାଡ଼,
ପଥ ମାନେ ପାହାଡ଼ର ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଭଳି ତା ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଗିରିପଥରେ ଯେଭଳି ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ଜୀବନ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅପୂର୍ବ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ପଥିକଟି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହେବା ପରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ବା ଥକି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କର? ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୀ ରାଇଜ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିନଥିବ ଦେଖିବ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଘୁରି ଗଲ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୋର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଏହିପରି କହି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀର ପଥ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।